नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मो चैनल रे आज आपण मानक सहित आउ किछि आज्ञा मन कथा हेबा पई। आज्ञा समाज रो गोटे बहुत बड़ समस्या हेउछि जे एठी पितामाता वृद्ध अवस्था रे अवहेलित हेउछंती। आज्ञा केते पूजा पाठ करी केते खोजा लोड़ा करी केते दियो देवता करी केते मुंडिया मारी लोके पुओ झियो खोजी थांती। काहेकि काहेकि खोजी थांती? आज्ञा जौवन अवस्था तो आपण एकुटिया भी कटई देबे, वृद्धावस्था रे मोर पुओटी बा मोर झियोटी मोर सहारा हबो बोली पितामाता पुओ झियो खोजी थांती। किंतु एठी दुईटी तीनोटी चारोटी पांचटी सातटी पुओ थिले मध्य झियो थिले मध्य पितामाता शेषरे अवहेलित हेउछंती। आज मु सेई सब विषय किछि आपण मानक सहित कथा हेबा पई आछि। आज्ञा मु देखिछि पितामातांकर तीनोटी चारोटी पांचटी पुओ थिबा सत्वे सेमानकु शेषरे देखिबा पई तांको मध्यरे कଳି होउची। जो पांचटी संतान को पितामाता निजर भाबी निजे न खाई न पी निजको अभाव रे रखी असुविधा रे रखी अवहेलित करी सेमानकु सबु जोगेई थिले, खाइबा पीबा पिंधिबा लगेइबा पढ़िबा विवाह करिबा प्रत्येक जिद प्रत्येक अली पूरण करथिले। आज बापा मांकर शेष अवस्था रे ना तो सेमानकर पाठ पढ़ा अछि ना विवाह खर्च अछि ना कौन से खाइबे पीबे एवं तांको स्वास्थ्य अवस्था देखि तांको रखिबा कथा सेतिके मध्य चारोटी पांचटी पुओ थिले मध्य ताहा पूरण करि पारु नाहंती। आज्ञा सेमानक मध्यरे पितामातांको रखिया पई कଳି कंदळ होउची। आज्ञा जेतेबेले प्रॉपर्टी रो कथा आसुची सेतेबेले किए एतिकी टिके छाड़ीबाकू नाराज, सम्मान पूरा निकिति रे तौलिला भलिया सेमाने प्रॉपर्टी टिकु नेबाकू चेष्टा करछंती, पैसा पत्र को नेबाकू चेष्टा करछंती। अधिक से समय रे निजर केही एतिकी टिके उणा करबाकू चाहू नाहंती। अधिका हे गले पछे चलिबो किंतु एतिकी कहार उणा हेले चलिबो नाही। किंतु जेतेबेले पितामातांकू देखिबा समय आसुची से समय रे आपण काहेकि सेही भलिया समान भाबरे काहेकि देखु नाहंती? से समय रे जणे जनक ऊपर काहेकि पेलुची? जेतेबेले प्रॉपर्टी नेबा कथा सेतेबेले मो बापा माँ मोर हक अछि मु प्रॉपर्टी नेबी, किंतु जेतेबेले देखिबा समय आसुची सी ता उपरकू पेलुची सी ता उपरकू पेलुची निजर समस्त असुविधा देखौछंती। जे मोर एई असुविधा अछि मु देखि परिबि नै, भाई तू देखे। सी कहूचे मोर एई असुविधा अछि मु देखि परिबि नै, भाई तू देखे। काहेकि आज्ञा प्रॉपर्टी नेला बेले तो मु नेई परिबिनी तू नेई जा बोली कहू नाहंती, ताले देखिला समय रे काहेकि जणे जनक उपरकू पितामातांकू पेलुछंती? समस्ते जेमती प्रॉपर्टी नेला बेले जेमती आपण माने आगबर ही जाउछंती पितामातांकर जत्न नेबा पई मध्य रखिबा पई मध्य सेमानकर सेवा करिबा पई मध्य सेही भली आगबर ही कि जांतु। आज्ञा जदि एभली करिवे ताहाले कଳି रहिबो नाही। कौन होची आज्ञा देखंतु, जदि चारोटी पांचटी पुओ हेइथिबे ताहाले समस्तंकर आर्थिक अवस्था समान न थाए। केही भल रोजगार करती केही खराब रोजगार करती, से जहा किछि हो से खराब रोजगार हो भल रोजगार हो आपण माने आपणकर स्त्री पिला एमानकु नै चलुछंती। ताले सेठी पितामातांकु रखिला बेलकु पैसा अर्थ अभाव काहेकि देखा जाउची? जार पैसा नाही से कहूची मो पाखरे नाही, से भाईटी देखु ता पाखरे अछि। जार अछि आज्ञा से मध्य जदि देखिदबु तोर कौन असुविधा हेइ जिवो? पितामातांकु जदि देखिदब तुमर कौन असुविधा हेइ जिवो? पैसा थिबा सत्वे से कहूची मु काहेकि एका देखिबी, बरं मु रेस्टोरेंट रे खाई हजार हजार उड़े देबी, दामी पोशाक पिंधि हजार हजार उड़े देबी, घर द्वार गाड़ी घोड़ा करी देखेई कि लोक को मु हजार हजार उड़े देबी, किंतु भाई संगे बाद करी मु पितामातांकु देखि परिबि नाही, मु मेडिसिन टिके तांकु देई परिबि नाही। आज्ञा एठी लोक जाई रेस्टोरेंट रे हजार हजार उड़ौछंती, किंतु पितामाता पाखरे मेडिसिन खाइबाकू 100 टंका नथिबो आज्ञा तांको पई मेडिसिन टिके कि आनी दउ नाहंती। सी ताकू देखुची सी ताकू देखुची सी ताकू देखुची। काहेकि आज्ञा आपणको घरे जेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब होउची, आपणकर संतान संततिकर स्वास्थ्य खराब होउची, आपणको पाखरे पैसा थाउ न थाउ आपण देखौछंती, ताले पितामातांकु काहेकि देखैबेनी? कोन तांको जीवनटी अलडा हे गला? तांकु सेमानकु आ आपणको आ सेमानकर आवश्यकता नाही? आपण जगिछंती केतेबेले सेमाने आर पारिकी चाली गले आपण दायित्व मुक्त हेबे? जेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब होउतला आपण मने पकांतु से पितामाता केते कोन करूथिले। माने तांको पाखरे पैसा थाउ न थाउ से माने धार करज करी निजको बंधा पकेई मध्य निज छुआटाको केमती बंचेइबे सेति पई तांको माने अस्तव्यस्त होई पडुथिले, पागल होई पडुथिले। ठाकुरଙ୍କ पाखरे दीप जाली ठाकुरଙ୍କ पाखरे मानसिक करी पैसा पत्र बाकी बकर करी आपनको देखेई आपनकर स्वास्थ्य अवस्था को सुधारुथिले। कोन सेतिकी न हेले भी कम से कम मानविकता दृष्टि रो तांको कष्ट होउतबो आपण डॉक्टर देखैबेनी, आपण मेडिसिन देबेनी। आज्ञा मु देखिछि केते जगह रे
କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ୟା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲାଭ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବଞ୍ଚିବନି ସିନା, ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ରୋଗ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ମେଡିସିନ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଲେ ତ ସେ କଷ୍ଟଟା ତାର ଉଣା ହବ। ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି କଣ ଆପଣ ବିନା ମେଡିସିନରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବେନି, ମେଡିସିନ ଦେବେନି, ସେ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ? ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ? କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ପତ୍ର ନେଇ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ପିତାମାତା ଯୋଗୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ 4-5 ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାସେ ମାସେ ଭାଗ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପିତାମାତା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ, ସେଦିନ ବୋହୂମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଜି ସେଇଠିକି ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି? ସେ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବଡ କରୁଥିଲେ, ସେ ତ 5ଟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିନଥିଲେ, କି ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ, କି ନିଜର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଜାଗାରେ 5-5ଟା 7-7ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଥିବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଭଲ ଖାଉଥିବେ, ଭଲ ଘରେ ରହୁଥିବେ, ଗାଡି ଘୋଡା କରି ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିତାମାତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲନ୍ତି, ଚପଲରେ ରସି ଲଗେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚଷମା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାଚ ଅଛି, ଗୋଟେ କାଚ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିବେ। ମେଡିସିନ ଟିକେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହଳ ଲୁଗା ଥିବ, ସେ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ରହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ଗଡରେଜ ଭରିକି ଲୁଗାପଟା ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଗାପଟା ବି ନଥିବ, କେହି କିଣି ଦଉନଥିବେ। ଶୀତ ପୋଷାକ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଝିଅ ଜୋଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ 3 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମେମ୍ବର, ସେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଅଂଶ, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଅଂଶ। ଏଠି ବାପା ମା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବୋହୂଟିଏକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜରେ ଥରେ ଦେଖଉଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କି କୋଉ ଜାଗା, ମୁଁ ଭଲସେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ, 3 ବୋହୂ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ପାରାଲାଇଜ ହେଇକିରି ଏକୁଟିଆ ପଡିଛନ୍ତି। ଘୋଷୁଡି ଆଜ୍ଞା ଚୁଡା ଟିକେ ମୁଢି ଟିକେ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାଇ ପଡିଶା କଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆପଣ 3ଟା ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ମା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ନହେଲା, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମେମୋରି ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେହ ଧରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ମାକୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି? ତାପରେ ମନେକର 3 ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ନ କଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କରୁନି, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କରୁନି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ନ କଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ସେ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଫଳ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେନି, କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ସେ ନେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା 2ଟି ହାତ ଅଛି, ଏଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଦରଜ ହୁଏ ଏଇ ହାତକୁ ଆସେନି, କି ଏଇ ହାତର ଏଇ ହାତକୁ ଆସେନି। ସେମିତି
ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ତା ଫଳ ସିଏ ପାଇବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟି ଲଗେଇଥିବେ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟି ଦିନେ ମହାଦ୍ରୁମ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦବ। ତାହେଲେ ସେ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଭୋଗିବ ଆପଣ ବି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରେଡି ତ? ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରି ଆପଣ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫଳ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବେକ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଏମିତି ମିରାକେଲ ହବ ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ନାଇଁ ତାର ଫଳ ମତେ ମିଳୁଛି, ବାପା ମାର ଆଶୀଷରୁ ମତେ ଏଇଟା ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି ବାପା ମାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେ ଦିନେ ଦେଖିବ, ସେ ଭାବି ପାରିବନି ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲାଇଫରେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି ଯେ ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବେକ୍ ହବ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ ଲ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଏକ ସମାନ ଏବଂ ଅପୋଜିଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ସେଟା ସତ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବେ। ବାପା ମାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4-5 ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି 2ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରପର୍ଟି ନେଲା ସମୟରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାୟିତ୍ୱ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଗଭର ହୋଇଯାଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଠେଲା ପେଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କମ ସେ କମ ଜଣେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁନି। ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପିତାମାତା ଆଜି ଅବହେଳିତ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ଆମେ ଡ୍ରେସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଆମେ ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଆମେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଦେଇପାରିବାନି। ଏଇଟା କୋଉଠିର ନିୟମ? କୋଉଟା ଜରୁରୀ, କୋଉଟା ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ବାକି ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପଇସା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଗ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପିତାମାତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆମେ ସିନା କିଛି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ। ଆମର ନିଜର ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇ ଦେଖିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିପାରିବା। ଆଜି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରିବା, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖିପାରିବା, ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଅଛି ଯାଇ ଟିକେ କିଛି କରିପାରିବା, ପାଖକୁ ଆଣି କୋଉଠି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ନିଜ ପଇସାରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଖିନଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ, ବଡ କରିଥିଲେ, ବାହା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅ ବୋଲି ସାଇଡ ହେଇଯାନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ନିୟମ ହିସାବରେ, ତ ସଂସାର ନିୟମ ହିସାବରେ ପୁଅ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଝିଅଟିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଝିଅଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ତରଫରୁ। ସେ ଫ୍ରି ହେଇକି ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନି, ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିପାରିବେ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳୁଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଅମାନେ ତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସଂସାର ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ମୌକା ମିଳିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଋଣ କିଛି ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଭାଗା। ସେ ଯୋଉ ମୌକାଟି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୌକାଟି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଜାଗାରେ ପିତାମାତା କୋଅପରେଟ ନ କରି ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ, ରାଗି ରୁଷି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଳାନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ।
ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।